के लिए था उसको आपने 2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। अमित जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आने वाले 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले एक ऑपोजिशन को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो क्या ये समझें कि 2024 में मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा, पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ? कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शायद मैं न समझा पाऊं, मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं। श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में, और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। चलिए मैं मानूं कि टीआरएस तेलंगाना में 5 सीटें ममता जी को दे दे तो एक लड़ाई हुई भाई, और समाजवादी पार्टी भी 5 सीट वहां दे दे और ममता जी बंगाल में 5-5 सीटें दोनों को दे दे, तब तो एक हुए। मगर सब अपनी अपनी लड़ाई भाजपा के सामने लड़ेंगे और क्या हम सब एक है, क्या एक है भाई? नहीं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट हो, जो जॉइंट कैंडिडेट हो सबका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, तब कैसे लड़ाई होगी? ना बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है, ना समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है। वो अलायंस करते हैं बंगाल और तेलंगाना में जी। तो कैसे एक होंगे बताओ? ना बसपा कह रही है कि हम साथ में लड़ेंगे, ना सपा कह रही है हम बसपा के साथ लड़ेंगे, सिर्फ टीवी 18 कह रहा है कि दोनों साथ में लड़ेंगे। अब इससे कैसे होगा भला को? आपका कौन मानेगा? नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है, कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। आज अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, चाहे वो कविता हो, केसीआर जी की बेटी हो कविता हो, हेमंत सोरेन हो, सब लोग या तो ईडी के घेरे में हैं या सीबीआई के घेरे में हैं। तो भूपेश बघेल जी के भी ज़्यादातर लोगों पर रेड्स पड़ती रहती हैं। तो ऑपोजिशन का कहना ये है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। कल ही मोदी जी ने कुछ आंकड़े दिए थे, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में ईडी, यही कानून था, कोई कानून हमने बदला नहीं है, यही कानून था। ईडी जो पीएमएल के कानून के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, और मोदी जी के शासन के अंदर
हमने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, उसका 5%। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. CNN ನ್ಯೂಸ್ 18 ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದೇ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪರ ವಿರೋಧದ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. CNN ನ್ಯೂಸ್ 18 ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. येदुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया. हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं. हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होता है उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है. और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली में भी स्पष्ट कर दिया. येदुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया. हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं. हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होता है उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है. और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली में भी स्पष्ट कर दिया. येदुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया. हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं. हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होता है उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है. और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಧು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಖುದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ
ಸೌಮ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವ, ಅವರ ಸಲಹೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಏನು ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಳೆದ 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ, ಸನ್ಮಾನ, ಮಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದದ್ದು. ತದನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಖುದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋದಂತ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ದೃಶ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ರೀತಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವತರಣಿಕೆ ಆದಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಆಶಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿಯ ನಡುವೆ BSY ಅವರ BSJ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಜಪ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಜಪದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಬೇಗುದಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ 16 ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ 124 ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಆಕ್ಷೇಪ, ಅಪಸ್ವರ, ಬಂಡಾಯಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಅಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ. ಆ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಟೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತಂದಂತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತಂದಂತೆ, ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಬಾಹುಳ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರ ಏನು ಸಮುದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೈನ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತಂದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ BSY ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಯಾವ ಸಮರ್ಥ ಭುಜಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಗಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ BSY ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ BSY ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಏನು ಮತಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಕೋಚ್ ಅನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 7 ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಹೊರತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಮತ್ತೆ BSY ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
ಏನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋವನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತರಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾಯಕರು ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋದಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಆದಂತ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿತ್ತು ನವೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ 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 ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಏನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಾಗಿ.